بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں، جس طرح پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، اب اس سے بھی بھیانک تجربہ کیا جا رہا ہے جو اس وقت بھگوڑے مجرم نواز کو اس ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس پر بڑا کھل کر احمد میر صاحب نے بڑا بیان دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ایک پرانا پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کچھ نئے انداز میں کچھ نئے چہروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نیا پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اب جناب آیا 2023 اور 2024 میں ہم ایک اور الیکشن کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ایک پارٹی، اس کے بارے میں یہ ایک تاثر قائم کر دیا گیا کہ یہ پارٹی ہے جی جس نے اقتدار میں آنا ہے، اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، اس پارٹی میں جوائننگ دے رہے ہیں۔ اور اب 2024 کے الیکشن کے بعد جس آدمی کے بارے میں سب کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہے نیکسٹ پرائم منسٹر، وہ جیل میں بھی تھا، پھر وہ جلا وطن بھی ہو گیا، پھر پاکستان واپس بھی آ گیا، اور اب وہ عدالت سے ضمانت پہ ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، آپ کو سب پتہ ہے۔ اور میرا مقصد کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کرنا اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ جو اب ہو رہا ہے 5 سال کے بعد، یہ ایک دفعہ پھر پرانی غلطی کو دہرایا جا رہا ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اس مرتبہ یہ جو غلطی ہو رہی ہے نا، اس کا اندازہ آپ کو 3 یا 4 سال کے بعد نہیں ہوگا، 1.5-2 سال کے بعد ہی ہو جائے گا۔ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ میں کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ہوتی ہیں نا جبری نااہلیاں اور پابندیاں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اگر ہم جبری نااہلیوں اور پابندیوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک پہ لکھتا ہے اور آئین کو پامال کر کے کسی کو جبری طور پہ نااہل کر دیتا ہے، کسی پر پابندی لگا دیتا ہے، وقتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، جبری طور پہ نااہل کیا جاتا ہے، وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لینا، اور یہ بڑی ہماری انٹرسٹنگ تاریخ ہے کہ اب 2023 میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جس کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ اگر کسی پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی وہ تاریخ جس سے ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سبق نہیں سی۔ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نا، اس کا سلسلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جو پاکستان کی فاؤنڈر پارٹی تھی نا، مسلم لیگ، اس نے پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا۔ اور جو اس وقت ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب، تو وہ ایک قانون لے کے آئے تھے، پروڈا کے قانون کے تحت انہوں نے سب سے پہلے جو سندھ کے چیف منسٹر تھے ایوب کھوڑو صاحب، ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور سندھ وہ صوبہ تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی۔ کوئی خیال نہیں کیا لیاقت علی خان صاحب نے، اور ایوب کھوڑو کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کروا دیا۔ اور پھر ایوب کھوڑو صاحب نے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو اپنا وکیل بنایا، اور وہ جو ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی، اور ایوب کھوڑو صاحب دوبارہ سندھ کے چیف منسٹر بن گئے۔ اور پھر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف وہی پروڈا کا قانون استعمال کیا۔ اچھا، یہ صرف سندھ میں نہیں ہوا، پنجاب کے چیف منسٹر تھے افتخار ممدوٹ صاحب، ان کے بھی لیاقت علی خان صاحب خلاف تھے، ان پہ بھی پروڈا لگا دیا، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ افتخار ممدوٹ صاحب کا مقدمہ کس نے لڑا؟ حسین شہید سہروردی نے، جو کہ یونائٹڈ بنگال کے پرائم منسٹر تھے۔ اب آپ آ جائیں جی، یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس میں ایک شک ہے 62(1)F۔ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں، یہ 1985 کی اسمبلی کے ذریعے لے کے آئے تھے، اور انہوں نے اس 62(1)F کو شامل کیا تھا آئین میں کہ جی کس طرح سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو شک ہے یہ لگانے کی کوشش کی گئی 1990 میں، جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو ان پر صدارتی ریفرنس دائر ہوئے، لیکن اس شک کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکا۔ اور اس کے بعد یہ مختلف پرائم منسٹر آتے جاتے رہے، ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی رہیں، اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا توہین عدالت میں، اور ان کے خلاف جو ایپلیکینٹ تھے وہ تھے نواز شریف۔ اس کے بعد ایک اور پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوئے، 62(1)F لگی ان پہ، اور وہ تھے
नवाज शरीफ साहब, यानी कि नवाज शरीफ ने पहले यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाया और बाद में फिर पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f लगा के डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उसके बाद पिछले साल आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया और अब एक दफा फिर इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है हमें क्या बताती है, आपने अपने 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कत्ल करवा दिए और 4 प्राइम मिनिस्टर आपने डिस्क्वालीफाई किए। कत्ल होने वाले कौन कौन है? सबसे पहले लियाकत अली खान, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो का एक जुडिशल मर्डर होता है और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका भी मर्डर होता है। डिस्क्वालीफाई आपने किस किस को किया? आपने हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जो कि बंगाल के बहुत एक रिस्पेक्टेबल और इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान थे, उनको आपने सबसे पहले डिस्क्वालीफाई किया। और उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, आज भी बांग्लादेश में वो हुक्मरान जमात, ये जो अवामी लीग है ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने 1949 में बनाई थी। अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई ना करते, उनको पाकिस्तान से जलावतन ना करते तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने में कामयाब हो जाते। फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया यूसुफ रजा गिलानी को, फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया नवाज शरीफ को, फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया इमरान खान को। आपको क्या मिला? तो जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आज वही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अब उनकी पार्टी में बहुत से इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया जा रहा है और अब वो जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में। तो अर्ज सिर्फ ये करना है कि हमने आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख बता दी है। सबसे पहले पाकिस्तान में अयूब खोड़ो को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई और जो आखिरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया वो नवाज शरीफ साहब थे और उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अब खत्म हो चुकी है। और अब आपने दोबारा करना है डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब को और 2.5 साल बाद, 3 साल के बाद आप रियलाइज करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अब अगले इलेक्शन में फेल हो जाएगा और इसके नतायज भी बहुत संगीन होंगे। इसलिए अर्ज सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तान में हमारे पास जो एक सियासी तारीख अवेलेबल है, किताबों की सूरत में मौजूद है, उसके बहुत से किरदार अभी तक जिंदा हैं। वो सारे किरदार जो हैं वो अपनी अपनी जो उन्होंने माजी में गलतियां की हैं उनसे सबक सीखने की कोशिश करें, ना कि अपनी गलतियां दोहराते जाएं। अब जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके और पहले से ही सबको पता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो ये दोबारा गलती की जा रही है और 2023 में पता है कि ये जो 2024 में गलत काम होने वाला है इसका बुरा अंजाम है। तो इसको माइंड ना करें, बुरा ना मनाएं। ये जो हमने गुस्ताखाना गुफ्तगू की है, सिर्फ अर्ज ये करना है कि पाकिस्तान में एक आइन भी है और जो भी इस आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, इस आइन को अपने बूटों तले रौंदेगा, उसका मुकद्दर जो है ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका मुकद्दर जो है वो रुसवाई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में किस तरह बड़े बड़े लीडर को कत्ल करवाया गया या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और इस तरह के कितने ही तजुर्बात किए गए हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत कमज़ोर से कमज़ोर होती गई और जमहूरियत भी कमज़ोर होती गई, ताकि इस्टेब्लिशमेंट अपनी मन मर्जी के फैसले करके इस मुल्क पर मुसल्लत कर सके। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क की सियासत और जमहूरियत मजबूत होगी वहाँ की जो अमरीत है वो अपनी हदूद में रहकर काम करेगी और जमहूरियत के मजबूत होने से ही कानून की हुक्मरानी मजबूत होती है। नाज़रीन, ये बात तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हमारी सियासत के अंदर इन कर चुकी है और अगर जो इस्टेब्लिशमेंट जाएगी वही कोई हुक्मरान बनेगा, उसके अलावा कोई हुक्मरान नहीं बनेगा। अवाम के कहने से, अवाम के इलेक्ट करने से कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। इस्टेब्लिशमेंट जिसे सिलेक्ट करेगी वही हुक्मरान बनेगा, वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनेगा। और इस पर इंडिया ने भी कई बयान दिए। इंडिया वालों ने भी इस बात पर, जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसने भी इस बात पर बड़ी तनकीद की है कि पाकिस्तान में सियासतदानों के अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो फैसला करेगी वही वज़ीर आज़म बनेगा और इसके अलावा कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नाज़रीन, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात से हामिद मीर ने पर्दा उठा दिया है और किस तरीके से उन्होंने सब बड़ी बड़ी ताकतों को नंगा कर दिया है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा समरी ऑफ पॉलिटिक्स।